মুর্শিদ প্রাণের মুর্শিদ গো তোমায় ছাড়া রইতে পারি না। দুলহা মিয়ার নয়ন তারা গো তোমায় ছাড়া প্রাণে বাঁচি না। শের দেখেন বাপ, শের দেখেন। বাড়ি শহরে মিরানপুর। দেখেন এই ভোরবেলাতে নতুন মানকাবাতের ছন্দ শোনাচ্ছি, শুনেন। বাড়ি শহরে মিরানপুর, নামটি সৈয়াদি মাসরুর, দয়ার নবীর নয়নেরি নূর। বাড়ি শহরে মিরানপুর, বাড়ি শহরে মিরান। কুতুবউদ্দিনের আম্মা 2000 টাকা লিখো, সুবহানাল্লাহ। বাড়ি শহরে মিরানপুর, নামটি সৈয়াদি মাসরুর, দয়ার নবীর নয়নেরি নূর। জান্নাত রানীর পিয়ারা, হাসনাইনেরি দুলারা, মৌলা আলীর পাক ঘরানা। পীর মুর্শিদ প্রাণের মুর্শিদ গো তোমায় ছাড়া রইতে পারি না। দুলহা মিয়ার নয়ন তারা গো তোমায় ছাড়া প্রাণে বাঁচি না। রাজা বড় দামি ছন্দ। বলিছে সব মুরিদান, কি বলছে দেখেন ইউসুফ, এটাকে শুনতে হবে, এটা শেষ ছন্দ। বলিছে সব মুরিদান, আরে বলিছে সব মুরিদান, মাসউদ মিয়া মোদের জান। বলিছে সব মুরিদান, মাসউদ মিয়া মোদের জান, না দেখিলে বাঁচে না এ প্রাণ। বলিছে সব মুরিদান, বলিছে সব মুরিদান, মাসউদ মিয়া আমার জান। বলিছে সব মুরিদান, মাসউদ মিয়া মোদের জান, না দেখিলে বাঁচে না এ প্রাণ। নাইবে গরিব নওয়াজ গৌসে পাকেরি औलाद, नाइबे गरीब नवाज गौसे पाकेरी औलाद, लुटाई जे हुसैनी खजाना। पीर मुर्शिद प्राणेर मुर्शिद गो তোমায় ছাড়া রইতে পারি না। দুলহা মিয়ার নয়ন তারা গো তোমায় ছাড়া রইতে পারি না। বেরাদার क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, कि क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। का ही शेर अच्छे कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, कि देख कर
जिसको याद आए परवरदिगार, देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, ऐसा है रूए जेबा मेरे पीर का, ऐसा है रूए जेबा मेरे पीर का, ऐसा है रूए जेबा मेरे पीर का, ऐसा है रूए जेबा मेरे पीर का। अब कलीमी दीवाना तैरी हन, शेर देखें एकजन शायर बोलছেন भाई, कि बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। आशिके कलीमी की बोलছে, দেখুন নিজের পীরের मोहब्बत অন্তরে কতটা, আর কতটা পীর ও মুর্শিদের নিগাহে কারামের প্রতি ভরসা। এটা তো আমি খুদ পেয়েছি, কে পেয়েছে না পেয়েছে জানা নেই, আমি নিজে পেয়ে গেছি, যার জন্য আমি শের পড়ছি শুনুন। बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, कि बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का। कि चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, कम से कम मोहब्बत सुभान अल्लाह तो बोलें। चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, के चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम। क्या कि नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का। कि जाऊं बगदाद हसरत है दिल की मगर, जाऊं बगदाद हसरत है दिल की मगर, जाऊं बगदाद हसरत है दिल की मगर, जाऊं बगदाद हसरत है दिल की मगर। क्या कि हो सफर साथ मेरा मेरे पीर का, हो सफर साथ मेरे पीर का, हो सफर साथ मेरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। बोला राजा सुनो भाई, मैं इश्क़े नबी की लज़्ज़ते, मैं इश्क़े नबी की लज़्ज़ते हर कोई क्या जाने,
इसे तो गौस जाने या, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, इसे तो गौस जाने या। शेर देखें, शेर देखें, এটা নাতে পাকের শের দিচ্ছি হাফিজি। कोई समझे तो क्या समझे, जश्न ईद मिलादुन नबी उपलक्षে আমরা শের তো বুঝি না, এটা উর্দু আছে সবাই বুঝবেন। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, खुदा को बस नबी जाने, खुदा को बस नबी जाने, नबी को बस खुदा जाने, खुदा को बस नबी जाने, खुदा को बस नबी जाने, नबी को बस खुदा जाने, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, मैं इश्क़ नबी की लज़्ज़ते, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, मैं इश्क़ नबी की लज़्ज़ते। अब सुनो शेर देखो। नहीं मालूम जाना है, नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, कहाँ ले जाएगा मुझको, कहाँ ले जाएगा मुझको, ये मेरा रहनुमा जाने, कहाँ ले जाएगा मुझको, ये मेरा रहनुमा जाने, कहाँ ले जाएगा मुझको, ये मेरा रहनुमा जाने, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, मैं इश्क़ नबी की लज़्ज़ते। আচ্ছা কি বলেছিলাম, গুম্বাদে খাজরাই একটা ছিদ্র আছে না, এই ছিদ্রটা জ্বালানা স্বরূপ আসলে তো ওটা ছিদ্র করা হয়েছিল আমার নবীর ইন্তেকালের কয়েক বছর পর। যারা বলে নবী মরে মাটিতে মিশিয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ, আমি তাদেরকে বলছি ভাই কান লাগাও, আমার নবীর ইন্তেকালের কয়েক বছর পর হযরতে সাইয়্যিদা উম্মুল মুমিনিন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মসজিদে নববী শরীফ সংলগ্ন হুজরায়ে আয়েশায় নবী পাকের রওজা মোবারকের পাশেই, মানে ওই রুমের মধ্যেই এক সাইডে উনার বেড, ওটাই তো উনার রুম ছিল। মদিনা শরীফে চাচা থাকতে দেন, ঠিক করতে করতে টাইম যদি চলে যায় তো এই 10 মিনিট বলারও টাইম পাবো না, থাকতে দেন, ঠিক কি না? বসেন, যেখানে ভালো লাগে ওখানে বসেন। নবী পাকের ইন্তেকাল করার পর মদিনাতে একবার এতটা জলের অভাব হলো, পানির অভাব হলো যে পানির জন্য মানুষ মুশকিলে পড়ে গেল।
বালতিতে দড়ি বেঁধে কুয়া থেকে পানি তুলতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজন মোতাবিক পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ইনারা কি করলেন জানেন? মদিনার নবীর দিওয়ানা বা সাহাবীরা ইনারা একটা কাজ করলেন, আপনারা শুনেছেন, দেখেছেন, গুগল সার্চ করবেন। মসজিদে নববীর সংলগ্ন অল্প দূরত্বতে, প্রায় খুবই বেশি হলে 250 মিটার হবে, একটা মসজিদ আছে, মসজিদে গামামা। এই মসজিদে গামামাটা একটা ফাঁকা জায়গা ছিল, বুঝলেন। মদিনাতে একবার পানির অভাব হয়েছিল, আল্লাহর নবীর নিকটে গিয়ে সাহাবীরা আবদার করেছিলেন, আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মদিনাতে পানির অভাব হয়ে গেছে, ফসল পানি মারা যাচ্ছে, তা আপনি একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করে দেন। আল্লাহর নবী হুজরায়ে আয়েশা থেকে বেরোলেন, মসজিদে নববী শরীফ থেকে বেরোলেন, আর যে জায়গাতে মসজিদে গামামা আজও আছে ওটা ফাঁকা জায়গা, ওখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, আর ওই দোয়া আল্লাহ কবুল করেছিলেন। তারপরে মদিনাতে এত বৃষ্টি হয়েছিল, যতটা পানির প্রয়োজন ছিল তার থেকে বেশি পানি হয়েছিল। মদিনার দিওয়ানারা ইনারা চিন্তায় পড়ে গেলেন যে আল্লাহ, এখন আমরা, আমাদের নবী তো কবরে পর্দা করে গেছেন, ইন্তেকাল করে গেছেন, এখন পানির ব্যবস্থা কিভাবে হবে? আল্লাহ আল্লাহ, মা বোনেরা, বাবারা, ভাইরা, জওয়ান সঙ্গী সাথীরা, শেষ বেলাতে শুনে নেন, আমার নবীর দিওয়ানা যিনারা মদিনা শরীফে আছেন, সেই সময় বাবা নবীর সাহাবীরা সবাই এক জায়গায় একটা বৈঠক করলেন, আলোচনার মাহফিল সাজালেন। বসে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পাস হলো কি জানেন? বলে চলো আমরা নবীর বাড়ির দরজার সামনে যাব, আমাদের আম্মা জান মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উনি বা হায়াত রয়েছেন, উনাকে গিয়ে বলবো, উনি কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন, উনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করে দেবেন, আশা করছি আমরা মদিনায় পানি পাবো। এই আশা নিয়ে বাবা নবী পাকের চৌখাটে আকাদ্দাসে সোনার মদিনাতে নবীর দিওয়ানারা সাহাবীরা হাজির হয়ে গেলেন। আম্মা জান আয়েশা বাড়ির মধ্যে আছেন, দরজার সামনে এসে সাহাবীরা আওয়াজ দিলেন, আম্মা জান আয়েশা দরজা না খুলে দরজার ভিতরেই থাকলেন, বাবা পর্দা দেওয়া আছে। হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি জিজ্ঞেস করলেন, এ আমার নবীর দিওয়ানারা কি খবর গো? বলে আম্মা জান আয়েশা, আমরা মদিনার মানুষ বড় পেরেশানির মধ্যে আছি, আমরা মদিনার মানুষ পেরেশানিতে পড়ে গেছি। কি হয়েছে বাবা? বলে পানির অভাব হয়ে গেছে, জলের অভাব হয়ে গেছে, প্রয়োজন মোতাবেক পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আম্মা জান আয়েশা ভিতর থেকে আওয়াজ দান করলেন, বাবারা তোমরা আমাকে বলতে এসেছো তার উদ্দেশ্য কি? তারা বললেন, আম্মা গো, ওগো আম্মা জান আয়েশা, আপনি আমার নবী পাকের প্রিয়তমা স্ত্রী, আমাদের মুমিন মুমিনাতের আম্মা জান, ওগো আম্মা জান আয়েশা, আপনি কোনো ব্যবস্থা করে দেন, আপনি দয়ার নবীর মায়ার নবীর অর্ধাঙ্গিনী গো, একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করে দেন আম্মা জান, আমরা যেন আল্লাহর রহমতের পানি এই মদিনাতে পেয়ে যাই। এ বেরাদার, সেই সময় আম্মা জান আয়েশা কি বললেন জানেন? কথাটা বলবো, তবে কে লাগে কত সুহানা, আজ ধুলা উড়ির সিনা। बहुत खूब सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह জোরে বলুন না सुभानअल्लाह। লাগে কত সুহানা, সুহানা মানে সুন্দর ভালো, লাগে কত সুহানা এই ধুলা উড়ির সিনা। কেন? মাহফিলে বসে আছে মসরুর মিয়ার দিওয়ানা, লাগে কত সুহানা এই ধুলা উড়ির সিনা। গোলাপ, ইউসুফ শুনো, গোলাপ বলছিলাম না, গোলাপ ফুলের রাজা যে গোলাপ, খুশবু তাহার অপূর্ব। কেন গোলাপ অপূর্ব হলো? শুনো, ফুলের রাজা যে গোলাপ, খুশবু তাহার অপূর্ব। কেন? আরে জানি গোলাপে আছে
দয়ার নবীর পাসিনা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, ঈদ মিলাদুন নবী, নারে তাকবীর। ধুলা উড়ির সিনা, ধুলা উড়ির সিনা, গোলাপ তৈরি হয়েছে নবীর পাসিনা থেকে। বেরাদার, এবার আগে বাড়ছি, শুনেন কে দিল? আমির। আমির মানে পয়সাওয়ালা, ধনী। আমির হামজা সাহেব 2000 আলহামদুলিল্লাহ। আগে বাড়ছি, শুনেন আম্মা জান আয়েশা কি বললেন। এখানে বলতে বলতে থেমেছিলাম, তাই না? আম্মা জান আয়েশা কি বললেন? সাহাবীরা বললেন, আম্মা জান আয়েশা গো, আমরা পানির অভাবে পড়ে গেছি, একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করে দেন। তো আম্মা জান আয়েশা কি বলছে জানেন? শুনুন। যারা বলে নবী মরে মাটিতে মিশিয়ে গেছে, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক, আম্মা জান আয়েশা বলছেন, এ মদিনার দিওয়ানারা শোনো, নবীর আশিকেরা শোনো, নবীর প্রেমিকেরা শোনো গো, তোমরা আমার নিকটে এসেছো, আমাকে দোয়া করতে বলছো, তার কারণ আমি বুঝে গেছি। কি বুঝলেন আম্মা জান আয়েশা? বলে তোমরা এর পূর্বে বহুদিন আগে আমার নবী বাহায়াত থাকাতে বৃষ্টির পানির জন্য, আল্লাহর রহমতের পানির জন্য এই মদিনাতে অভাব হয়েছিল, যার কারণে মায়ার নবী মসজিদে গামামা, যেখানে ওই ফাঁকা ময়দানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ দোয়া কবুল করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন, রহমতের পানি দান করেছিলেন। এই মদিনার দিওয়ানারা শোনো, সারা জগতের মানুষের কাছে, সারা জামানার মানুষের কাছে, গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে আমার নবী মরে যেতে পারে রে, কিন্তু আয়েশার নিকটে নবী মরেন নাই। আয়েশা বলছেন, আমার নবী পর্দা করার পূর্বে যেমন আমাদের কথা শুনতেন গো, আমার নবী পর্দার পরেও তেমনই শুনেন। নাজমুস শাহর নামে 1500, আর বাপের নাম হলো জামাত। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, জামাত আলী। পড়িয়েন না নামাজ একা খালি, জামাতে যেন বলতে, জামাতে বলতে গ্রামে গ্রামে না, মসজিদে নামাজের জামাতে। জি, ওই জামাত ভাবিয়েন ছিলাম কি। এ আমার নবীর দিওয়ানারা, তোমরা যাও আমার নবী পাকের কদম মোবারকের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। কবরে আনোয়ারে নবী আরাম করছেন, আর কি করতে বললেন জানেন? আম্মা জান আয়েশা বললেন, তখন গুম্বাদে খাজরা খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি ছিল বাবা। আল্লাহু আকবার কবীরা। আল্লাহর নবীর অর্ধাঙ্গিনী আম্মা জান আয়েশা বললেন, রে যাও, নবীর কদমের কাছে দাঁড়িয়ে যাও, আর নবী পাককে ডাক দিয়ে সালাম দিয়ে বলো, নবীর কাছে বেয়াদবি ক্ষমা চেয়ে নাও, আর আমার মায়ার নবীকে বলে গুম্বাদে খাজরায় চেপে যাও। নবী পাকের কবর শরীফ থেকে নবী পাক যেন আসমান ডাইরেক্ট দেখেন। এই অনুযায়ী, এই পরিমাণ, এই মাপে গুম্বাদে খাজরার মানে ওই খেজুরের পাতাগুলো সরিয়ে দাও, একটু ছিদ্র করে দাও। এতে কি হবে আম্মা জান? বলে আমার নবী আসমান ডাইরেক্ট দেখতে পাবেন। ডাইরেক্ট দেখবেন, ওনার কাছে লুকাই তো কিছু না, এটা জামানাকে দেখাবেন। আম্মা জান আয়েশা হযরতে গেরামি আম্মা জান আয়েশা বললেন, যাও গিয়ে খুলে দাও, যেন আসমানের ডাইরেক্ট কানেকশন আমার নবীর কবরে আনোয়ারের সঙ্গে হয়। আল্লাহু আকবার। তাই করা হলো। করে দেওয়ার পরে আম্মা জান আয়েশা শিখিয়ে পাঠিয়েছেন। নবীর সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ গো, আপনি দোয়া করে দেন আল্লাহ যেন রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে। জানি না কি হয়ে গেল, নবী পাকের দরবারে আকাদ্দাসী নবীর সাহাবীরা বলে নিজে নিজের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাননি বাবা, আর এত বৃষ্টি আরম্ভ হলো, মদিনাতে চতুর্দিকে পানি পানি হয়ে গেল। এই বেরাদার,
বেরাদার যেমন পানি পানি হয়ে গেল, আর পানির দরকার নাই। যদিও ছোট ছোট খেজুরের গাছ কোনো বাগানে লেগে আছে, এখন বৃষ্টি যদি বন্ধ না হয়, বৃষ্টির জলে ডুবে গিয়ে গাছগুলো পচে মরে যাবে, ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এ বেরাদার, নবীর সাহাবীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, আল্লাহর নবীর দরবারে হাজিরি দিলেন। আল্লাহর নবীর অর্ধাঙ্গিনী আমাদের সমস্ত মুমিন মুমিনাতের আম্মা জান আয়েশাকে গিয়ে বলেন, আম্মা জান এবার কি করব? বৃষ্টি বন্ধ করা দরকার আছে, আর পানির প্রয়োজন নাই। আল্লাহু আকবার কবীরা। আমার নবীর অর্ধাঙ্গিনী আম্মা জান আয়েশা বললেন, সাহাবীরা রে, যাও তোমরা আগে যাও, বেয়াদবি ক্ষমা চেয়ে নিবে। আর গুম্বাদে খাজরা যে পাতাখানাকে তোমরা ছিদ্র করেছো বাবা, ওই পাতাখানাকে তোমরা বন্ধ করে দাও। যেমনই পাতা বন্ধ করা, আল্লাহর হুকুম হলো, আল্লাহ এবার বুঝতে পারা গেল, আর পানিটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। কি বোঝা গেল জানেন বাবা? আনোয়ার থেকে আসমানের দিকে তাকিয়েছেন, আল্লাহকে ডাক দিয়েছেন বাবা, আল্লাহর রহমতে আবার রহমতের বৃষ্টি মানে পানি হয়ে গেল। আর নবীর গুম্বাদে খাজরার ওই ছিদ্রখানাকে বন্ধ করে দিলেন, ঢেকে দিলেন, আবার আস্তে আস্তে পানি বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে বোঝা কি গেল? আমার নবী কবরের মধ্যে জিন্দা, উম্মতের ডাক শুনে। মুআজ্জাজ মুহতারাম, যার জন্য বহুদিন পূর্বে কোন বাংলা কবি লিখেছিলেন, জামানা দিওয়ানা। হ্যাঁ বলো বলো বলো, বলার হলো সেতারুল 1000, আতিকুর 2000, আর কেউ নেই? আমি এই জন্য বলছিলাম, একজন বাংলা কবি লিখেছেন, জামানা দিওয়ানা ও গো মা আমেনা, দিওয়ানা জামানা ও গো মা আমেনা, তোমার লালের নাই তুলনা মাগো, তোমার লালের নাই তুলনা, তুলনা তুলনা। একবার বলো না, না বললে বলবেন না। সুবহানাল্লাহ। মোদের নবীর জন্ম হলো যেদিন মক্কায়, মোদের নবীর জন্ম হলো যেদিন মক্কায়, শুকনো গাছে ফুল ফুটিল মরুর সাহারায়, মাগো মা মরুর সাহারায়, নূরানি বদনে হাওয়া চলে সনসনে, নূরানি বদনে হাওয়া চলে সনসনে, আর খেজুর পাতা হিলাই সব ডানা মাগো, তোমার লালের নাই তুলনা, তুলনা জামানা দিওয়ানা ও গো মা আমিনা, তোমার লালের নাই তুলনা মাগো, তোমার লালের নাই তুলনা। का घराना के हम कलीमी है, सुभान अल्लाह, मिला अली का घराना के हम कलीमी है, मिला अली का घराना के हम कलीमी है, अरे बने ना कैसे निशाना के हम कलीमी है, बने ना कैसे निशाना के हम कलीमी है। शेर देखें, कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए। গোলামে কালিমি এই ভাই বড় দামি শের আছে, যদিও আমি পড়তাম না এটা, আজকে হাফিজ সাহেব শুনতে চেয়েছেন বলে বলছি।
ভাই আমার দিকে একটু, আমার দিকে, জি একটু আমার দিকে। मिला अली का घराना के हम कलीमी है, मिला अली का घराना के हम कलीमी है, कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए, अरे कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए, किसी से तुम ना छुपाना, किसी से तुम ना छुपाना कि हम कलीमी हैं, किसी से। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। किसी से तुम ना छुपाना कि हम कलीमी हैं जी। एक दिन एक बूढ़ी माँ का शोरे पुटली निये पालाई नबीजिर डरे, ओ गो आसছিলেন मोर दयार रासूल সেই পটি ধরে, একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে, ডেকে বলেন নূর নবীজি ও গো বুড়ি শুনো না, ভারী পুটলি নিয়ে তুমি কোথায় যাবে বলো না, কার ভয়েতে যাচ্ছ তুমি মক্কা শহর ছেড়ে, একটুখানি বলো বুড়ি আমার হুজুর, ও গো পুটলি তোমার পৌঁছে দেব যাবে যত দূরে, একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। অনেক লম্বা আছে, শেষ ছন্দটা বলছি, কারণ আমি আজকের মাহফিল দিনে ইরাদা করেছিলাম যে মানকাবাত করে শেষ করব, কিন্তু নাত করে দিলাম। এখন আপনাদের মহব্বতে আমি নাত পড়লাম, এবার আমার মহব্বতে একটা লাইন আর শুনতে হবে, যার জন্য আমি ছন্দ কেটে দিলাম খালা, পরে আসলে গোটা শোনাবো। শেষ ছন্দ শোনো। পুটলি নামিয়ে বলে বুড়ি ও গো তুমি এত ভালো, আরজ করি বাবা তোমার নামটা একটু বল, আরজ করি বাবা তোমার নামটা একটু বলো। আমার নবী বলছেন বুড়ি মা তাহলে শোনো, যার ভয়েতে এলে তুমি মক্কা শহর ছেড়ে, আমি সেই মোহাম্মদ এলাম পুটলি মাথায় করে, আমি সেই মোহাম্মদ এলাম পুটলি মাথায় করে, ও গো শোনার পরে তখন আমার নবীর কলমা পড়ে, একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। আমি শেষ